የፊልም ጥበብ በርካታ የዓለም አቀፍ ጉዳዮችን በማንሳት በማስተማር ችግሮችን በመቅረፍ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ሲያከናውን የቆየ የጥበብ ዘርፍ ነው። ኪነ ጥበብ በተለይም ፊልም የሰብአዊ መብቶችን ግንዛቤ በማስፋፋትና ሰብአዊ መርሆችን በማስተማር ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በተሻሻለው የመቋቋሚያ አዋጁ 1224/2020 መነሻነት ባካሄደው ሰፊ የመዋቅርና የስትራቴጂክ እቅድ ማሻሻያዎች ውጤት ከጠንካራ የግምገማ ሂደት በኋላ የሚሰጠውን የዓለም አቀፉን የብሔራዊ ሰብአዊ መብቶች ተቋማት ጥምረት ወይም ግሎባል አላያንስ ኦፍ ናሽናል ሂውማን ራይትስ ኢንስቲትዩሽንስ GANHRI የደረጃ A ወይም አንደኛ ደረጃ ዕውቅና ማግኘቱ የሚታወስ ነው። በዚህም ኮሚሽኑ የፓሪስ መርሆች በሚባሉት ማለትም የተቋሙን ኃላፊነትና ስልጣን ስፋት፣ ነፃነቱን፣ የሰው ሀብቱን ብዝሃነት፣ የተግባራትና የገንዘብ አቅሙን እንዲሁም ከዓለም አቀፍና አህጉር አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ተቋማት ጋር ያለው ግንኙነትና ትብብር በመስፈርቶች ተገምግሞ ሙሉ ለሙሉ ማሟላቱን አሳይቷል። በዚህ መሰረት በተቀረጸው አዲሱ የ5 ዓመት ስትራቴጂክ እቅዱ ካካተታቸው ተግባራትና በመቋቋሚያ አዋጁ ከተሰጡት ኃላፊነቶች አንዱ ሰዎች መብቶቻቸውንና ግዴታዎቻቸውን ለይተው እንዲያውቁ የሰብአዊ መብቶችን ትምህርት ማስፋፋት የሚለውና የሰብአዊ መብቶች ትምህርትን ማጠናከር ኮሚሽኑ በ5 ዓመት ውስጥ ሊያስፈጽም ካቀዳቸው ቁልፍ ውጤቶች አንዱ በማድረግ ራሱን የቻለ የፕሮግራም መስክና የሥራ ክፍል ሆኖ ተዋቅሯል። የሰብአዊ መብቶች ትምህርትን ለማስፋፋትና ለሕዝብ ለማድረስ ኪነ ጥበብ አንዱ መንገድ በመሆኑ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ዓመታዊ የሰብአዊ መብቶች ፊልም ፌስቲቫል ማዘጋጀት ጀምሯል። በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ አዘጋጅነት ሰብአዊ ክብር፣ ነፃነትና ፍትህ ለሁሉም በሚል መሪ ቃል ዘንድሮ የሚከበረውንና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ቀንን ለማሰብ የሚካሄደውን ዓመታዊ የሰብአዊ መብቶች ፊልም ፌስቲቫል በአዳማ፣ በአዲስ አበባ፣ በባህር ዳር፣ በሐዋሳና በጅግጅጋ ከታህሳስ 1 ቀን እስከ ታህሳስ 18 ቀን 2015 ዓ.ም በደማቅ ሁኔታ አካሂዷል። የፊልም ፌስቲቫሉን አስመልክቶ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ታህሳስ 1 ቀን 2015 ዓ.ም ከተለያዩ የሚዲያ ተቋማት ለመጡ ጋዜጠኞችና ተጋባዥ እንግዶች ፌስቲቫሉን የተመለከተ ጋዜጣዊ መግለጫ በመስጠት የሰብአዊ መብቶች ቀንን መርሃ ግብር በይፋ አስጀምሯል። ጥሪያችንን አክብራችሁ ዛሬ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታሰበውን ዓለም አቀፉን የሰብአዊ መብቶች ቀን ከእኛ ጋራ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጽሕፈት ቤት በዚህ ፕሮግራም ለማክበር ስለተሰባሰባችሁ ስለተገኛችሁልን ሁላችሁም ጥሪያችንን አክብራችሁ የተገኛችሁ የሥራ ጓደኞች፣ የሚዲያ ባለሙያዎች፣ ከተለያዩ ድርጅቶች የመጣችሁ እንግዶቻችንን በሙሉ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። So welcome to our invited guests, and we sincerely recognize and appreciate that you chose to mark the International Human Rights Day with us at our offices. We are here to mark the annual Human Rights Day with the launch of the second edition of Ethiopian Human Rights Commission annual Human Rights Film Festival. Human Rights Film Festivals around the globe are testament to the natural alliance between art and human rights. And as my colleague and the coordinator of our film festival, Maaza, here with us, always remind us, the arts are about humanity anyway. And in English language, it is not for no reason that the discipline itself is actually called humanities. And it is true that artwork exists to remind us to look inward, to remind us of our unity in our humanity, and it promotes love for one another. And of course, arts have been used for propaganda purposes, but we should also not forget that for the greatest part and for many generations, art supported and continues to support freedom struggles everywhere in the world. And among other things, human rights related art festivals such as the Human Rights Art Festival help us to remind us, both the non-artists as well as the artists alike, to be really deliberate about our messages. And what does that mean? Firstly, art festival targets the art community itself to remind them of the power they wield along with the responsibility it entails. And secondly, the artwork and the art community inspire all of us, and for us, the human rights workers in particular,
to be creative in the ways in which we convey the essence of our work, and they keep us up to date with the latest trends, the latest tools and technologies, as well as help us to understand the context in which we operate better, including the concerns of the public, the ways in which information is consumed, and even the demographics of our communities. And therefore, the collaboration between the arts and human rights community also gives an opportunity to promote human rights messages in a much more visible manner, and it also exposes artists themselves to new causes and ideas for their work. So it is in this particular terms of this background that I thank my colleagues at the Ethiopian Human Rights Commission, the coordinator Maaza, but also all the artists who have chosen to share their work for this festival. I also thank our good friends and partners who supported making this film festival possible, the embassies of Denmark, Norway, Switzerland, and the United Kingdom, as well as the UN High Commissioner for Refugees and the Irish Aid. And the theme for this year Human Rights Day, dignity, freedom and justice for all, takes us back to the very basics of human rights, which probably is no accident given the times we are in, not only just in Ethiopia, but globally. Today, people all over the world and in our country are demanding dignity, freedom, and justice with even more vigor and sense of urgency. But there are also people and interests and groups working to convince the world, to making arguments to undermine precisely these very basic concepts of human rights, either by making arguments that human rights principles are not universal, arguments like human rights are inventions of one part of the world or one culture. That's one argument people make to undermine the concept of the universal nature of human rights, or by arguing that there is a right time for demanding dignity, freedom, and justice. Arguments like there are other national or international needs or interests that are far more important than human rights. So in this sense, the theme of this year's Human Rights Day invite us to think about the basics of human nature, because when we talk about dignity, freedom, and equality, we are also talking about the desire of people for these universal values. The desire of people for dignity, freedom, and justice is human, and therefore it is universal. And there is no such thing as the right time for demanding what makes us human in the first place. We have produced new documentary films relevant to the areas where we're showing the films. We've put subtitles to make the films also where the local people do not understand the language in which the films are made. Subtitles are added in the local languages. So we will have two feature films, one locally made, another one an international, a Lebanese film that is very famous and very well watched on YouTube as well. There will be 8 documentary films and 5 short films. በፊልም ፌስቲቫሉ ላይ የመንግስት ባለስልጣናት፣ የዩኒቨርሲቲ መምህራን፣ የፊልምና የህግ ባለሙያዎች ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች የተውጣጡ ተሳታፊዎች ፌስቲቫሉ በተዘጋጀባቸው ከተሞች የተገኙ ሲሆን የሰብአዊ መብቶችን ከመጠበቅና ከማስተማር ጋር ግንኙነት ያላቸው ክሱት፣ ደስታዬን፣ ብዙ ፍቅር፣ ቅፍርናሆም፣ ያልተሰፉ ቀዳዶች ወይም አፐርቸር ቱ ቢ ሶድ፣ ዊ ሜክ ኢት ኦር ዳይ፣ ካውራምባ ለኢትዮጵያና ለዓለም፣ ካኩማ ማይ ሲቲ፣ ሀደ ሲንቄ፣ ብልጭልጭ ባርነት፣ የጉልበት ቅብብል፣ ቆሎጂ፣ አንቸንጀብል የተባሉ የሙሉ ጊዜ ወይም ፊቸር ፊልሞች እንዲሁም አጫጭርና ዘጋቢ 15 ፊልሞች ለእይታ ቀርበውበታል። ትልቁ በሀገራችን ሲኒማ ውስጥ እንደ ክፍተት ማየው እንዳንድ ባለሙያም ብዙ ጊዜ የሰብአዊ መብት ሳብጀክት ማተሮች በማህበረሰቡ ውስጥ ጥልቅ የሆነ
ክራይስ እንዳለ ወይም ክፍተት እንዳለ በደንብ አርጎ መናገር ይችላል ከሰብአዊ መብት ጥሰት አኳያ በጣም ተጋላጭ ነው ብዬ አስባለሁ ጥናቶችም የናንተ ሪፖርቶች የሚያመለክቱ ያንን ነው እና አንድ ኪነ ጥበብ ደግሞ አሪስ ማድረግ ያለበት ብዙ ጊዜ ለማህበረሰብ ፋይዳ ስለሆነ ማመልከት ስለሆነ ፐርስፔክቲቭ ማሳየት ስለሆነ ይሄንን ችግር ብዙ ጊዜ አድሬስ ይደረግ አይታየም ማለት ነው ሶ ፊልም ሰሪው እዚህ ላይ ራሱን ኢንቨስት ቢያደርግ አይ ቲንክ እንደ ሐሳብም ኢንተርቴን ያልተደረገና ያልተነካ ሰብጀክት ማተር ነው ማለት ይቻላል ኢንተርናሽናል ፊልሞች የቀረቡበት በአገር ውስጥ ያሉት ጉዳዮች ደግሞ የተዳሰሱበት ነው ፊክሽናል የሆኑ ደግሞ ይሄ ልቦለዳዊ የሆኑ ያሉት እና ደግሞ ዶክመንታሪዎች ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ጉዳይ የሚያጠነጥኑት ወደ አንድ ነጥብ ነው ሰብአዊ መብት የሚሉት ማለት ነው የአርት ወርክ በባህሪው ሰዎች አእምሮ ውስጥ መስራት ስለሆነ የሰዎችን አእምሮ መፈተሽ የሰዎችን አእምሮ ላይ መስራት ስለሆነ በደንብ የሂውማን የሰው ያምሮ እድገትን በደንብ ስለሚያመጣ ተግባራዊ ማድረግ ይችላል ያነቃል በደንብ እንዲፈጥሩት ያደርጋል ስለዚህ ፊልሞቹ የቀረቡት ፊልሞች አንደኛ ቫራይቲ መኖራቸው የተለያዩ አካባቢዎች መሆናቸው ሰብአዊ መብት ኢንተርናሽናል ነው ሰብአዊ መብት ዩኒቨርሳል ጉዳይ ነው ስለዚህ ይሄንን ዩኒቨርሳል ጉዳይ ሰዎች በደንብ አንደርስታንድ እንዲያደርጉት ያደርጋቸዋል እንድንረዳው ያደርገናል አንድ አካባቢ ብቻ ቢታጠር አይደለም የሰብአዊነት ምን ማለት ነው የትም ቦታ ያለ ስለሆነ የፊልሞች ከተለያየ አካባቢ መምጣታቸው በተለያየ ቋንቋ መቅረባቸው ጥሩ እንትን ይሰጣል ብዬ አስባለሁ በቀጣይ መደረግ አለባችሁ የማስበው እንደዚህ እንደተጀመረው በሌሎች ቦታዎችን በመዘዋወር እንደዚህ አይነት ፌስቲቫሎች እንዲከናወኑ ማድረግ እና ከዚህ ከተማ ቦታ ብቻ ሳይሆን ወደ ሌሎች ምክንያቱም በአብዛኛው እንደዚህ አይነት ነገር የሚፈጠረው ወደ ገጠር አካባቢ ነው በሀገራችንና ወደዛም ደግሞ ይሄዱ ሰዎችን ማስተማር ቢቻል በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ፌስቲቫሉ ላይ የቀረቡት ፊልሞች አስገድዶ መድፈርን የሰዎች እገታን ስደትን ተከትለው የሚመጡ ማህበራዊ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ችግሮችን እንዲሁም ስደት የሚያስከትለው መከራና ትግል አካል ጉዳተኞችን ያላማከሉ መሰረተ ልማቶች የሚያስከትሏቸውን ችግሮች በስደተኞች ካምፕ ውስጥ ያለውን አኗኗር እንዲሁም የጉልበት ብዝበዛንና መሰል ርዕሶችን የዳሰሱ ነበሩ ፊልም ሰሪ ነኝ ግን ሰብአዊ መብት የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ በደንብ አልረዳውም ነበር እና ከፊልሙ በኋላ የተለያዩ ውይይቶች አሉ ርዕሱ ሰብአዊ መብት ይበል እንጂ በተለያየ ኑሮ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሰዎች በርካታ የኑሮ ችግሮች አሉባቸው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አሉባቸው እነሱም በፊልም ሲገለጹ በደንብ አይቻለሁ ለፊልም ባለሙያው ብዙ ጠቀሜታ አለው ሃታው ማለ ሐል አማ ትረት ነው አርግልኩኒ ኡማ ገናማ ከኦሮሞን ኢቲን ቡል ከኢቲን ቡሉ ከኢቲ ወልቡልቹ ከደቤ ሰፉ ኢቲን ኤጌ ዱራ ኢቲን ጀቤፈቱ ታው ከሳ አርጋዴ ጅራ ኢሰየቹ ማል ይወጀነ ከናን ዱራ አንጋፍኒ ቁድሱን አንጋፍ አባ ሃወታ ወልከበጀኒትኒኒ eto karalle deemani dura qaxxaamuranii deemani walitti bu'uun injiru yoo walitti kabu antaate immoo hati siinqee dura deemteetini walitti fiddi deettulleen akkuma fiilmii irratti agarre kan ammoo kabaja guddaa qabdi haga qanafaa buuftutti wanni tokko bakka isii ka qurnamu jiru kana dabalatee nama wal dhabeetiin hin jedhe nama haqa walii wal jalaa fuudhillee immoo keessattuu araara nama wal dhabe hati siinqee jidduu seentee yookaa addaan dhoowwitu taate addaan dhaabatanii waan isaan wal dhabsiisanii matanii sirna abbaa gadaatiif haadha siinqeetiin araaramanii kana agarsiisuun kuni aadaa fi duudhaa ganama ሰፉ ገናማሰን በፊልም ፌስቲቫል ወቅት እያንዳንዱ ፊልም ከታየ በኋላ ፊልሙን ተንተርሶ ከመንግስታዊ ቢሮዎች ከዩኒቨርሲቲዎች ከህግ እንዲሁም የፊልም ባለሙያዎች ጋር በመሆን በፊልሞቹ ውስጥ በተንጸባረቁ የመብት ጥሰቶች ዙሪያ በግለሰብ ደረጃም ይሁን በተቋማት ደረጃ የሰብአዊ መብቶች ጥሰትን እንዴት ማሻሻልና ለውጥ ማምጣት እንዳለብን ውይይት ተደርጓል ውይይቱንም ተከትሎ ከታዳሚዎች አስተያየቶችና ውይይቱን የሚያጠናክሩ ገንቢ ሐሳቦች ቀርበዋል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያዘጋጀው የፊልም ፌስቲቫል እንግዲህ ዓመታዊ የሆነ በሰብአዊ መብቶች ላይ የሚያጠነጥን የሰብአዊ መብቶችን በፊልሞች በኪነ ጥበብ ለማስተላለፍ የሚሞከርበት ስራ ነው ማለት ነው አላማውም እንግዲህ በፊልሞች ውስጥ የሰብአዊ መብት እሴቶችን እንዴት ማስተላለፍ እንችላለን የሚለውን በአንድ በኩል መናይበት ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ የፊልም ኢንዱስትሪው የሰብአዊ መብቶችን የሚጥሱ ከሰብአዊ መብቶች ጋር ደግሞ የሚጻረሩ ሐሳቦችንም ሊያነሳ ስለሚችል ያንንም የምንፈትሽበትና
የሚታረሙም ከሆነ የርምት ሐሳብ የምንሰጥበት አግባብ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሁለቱንም በፊልሞች ሊተላለፉ የሚችሉ ሰብአዊ መብቶችን ሊያስፋፉ የሚችሉ በጎ ሐሳቦችን በጎ ስራዎችን የምናይበት የምናስፋፋበት ነው የሚሆነው በሌላ በኩል ደግሞ መቅረት ያለባቸው ከፊልሙ ስራዎች ውስጥ መቀረፍ ያለባቸው ነገሮች የምናይበት ነው ማለት ነው ያንኩን ሐላ ፎያ አይነቀቡ ስርትቲ ያደሜ ይቻላል ስርትቲ ያደሜና እንጀዱ ፊልሞኒ ያተን ጅሩ ወጋ ቶኮ ጉቲ ፍዳቹ ደንዳ ቆጲንሳ አልቶኮ ቶኮ ናሪቲ ዳንታው ወንተ ደዳኑ መሙጃ ደንደፍ ሐመደን ዳሜ ወጋ ቶኮ ጉቱ ቦዲን ቶኮ ዴዲኬትድ ታዬ ረቲ ሆጀቴ ከነጫለ ምልኪ ጉዳዳን አከወጀተ ሙአብዲን ቀባ ገርሞ ዋይ ምልኪ ሳቲጃ ነጋፈተፍ ጀቸ ቆፋዳቻዳ ፊልሚ ሙራሰቱ ላለሜጅራ አመማቲ so gaafi fi yaanni isaan kaasaa turan kanatti agarsiisu fudhatama guddaa akka qabdachaa argitee tasaatiin leenu gaan turre dura callisanii turanii garuu gara gidduu amma seenaa jirru garmalee yaada bal'isaa turanii yaada kaasuu barbaadu barachaa jirra jedhu akkatti wanti kun isaan faana wal qabatullee yaadaa turanii so milkii qabeetiin yaadachaa ፌስቲቫል kanarraa wanti guddaan institution adda addaa barachuu qabu moo maalidha akkuma dura jedhetti dargaggoota barsiisuudhaaf motivationin guddaan kan jiru yoo entertain gochaa barsiisne qofa sila ta'eef amma danda'ame haala kana institution adda addaallee human rights irratti kan hojjetan barumsa irratti kan hojjetan awareness raise gochuudhaaf warri hojjetan hundumtu metodii kana fayyadamanii dargaggoota irratti akka hojjetan ni gorsinecha እኔ ለማድረግ የምፈልገው ሶስት ነገሮች ነው አንደኛው ይሄንን ፕሮግራም ለማሳካት በብዙ አይነት መልክ አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ ብዙ ወንድሞች እህቶች ተቋሞች ድርጅቶች አላችሁና ማዛት ዘረዝር ነበር የተወሰኑትን ዘረዘረች እንጂ ሁሉንም ዘርዝራም ልትጨርሰው አትችልም ግን ይሄንን ለማድረግ የረዳችሁ ያገዛችሁ የተባበራችሁን በሐሳብም በቀጥታ በተዘዋዋሪ በተለያየ መንገድ እገዛ ያደረጋችሁ በጣም ከልባችን እናመሰግን መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ እና እያንዳንዱን ሰው አስተዋጽኦ በጣም ዋጋ እንሰጠዋለን እና እንደዚህ ተባብረን ስንሰራ ነው ውጤት የምናገኘውና ይሄንን ለማመስገን እወዳለሁ ሁለተኛው ነጥብ ለማለት የምፈልገው ነገር እንደምትመለከቱት እንደምታውቁት እንደምትታዘቡት ኢትዮጵያ ውስጥ የሰብአዊ መብቶች ችግር በጣም መጠነ ሰፊ ነው በጣም ስር የሰደደ ነው በጣም የተወሳሰበ እና ይሄንን የመሰለ ኢትዮጵያ ውስጥ የገጠመን በጣም ዘርፈ ብዙ የሰብአዊ መብት ችግር በጣም ዘርፈ ብዙ ጥረት ይጠይቃል ያለንን የተለያዩ አቅሞች ሁሉ ማንቀሳቀስና መስራት ይጠይቃል ምን ለማድረግ ሰብአዊ መብቶችን ኢትዮጵያ ውስጥ ባህል እንዲሆኑ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለመከላከል አጥፊዎችን ተጠያቂነት ለማረጋገጥ የተበደሉ ሰዎችን እንዲካሱ ለማድረግ ብዙ ስራ ነው መስራት የሚያስፈልገንና ያለንን ብዙ አቅም ነው መጠቀም ያለብን ከነዚህ ሀገራችን ውስጥ ካሉ አቅም ውስጥ ትልቅ አቅም አለው ብለን የምናምነው አንዱ ኪነ ጥበብና ስነ ጥበብ ነውና ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከኪነ ጥበብና ስነ ጥበብ ባለሙያዎች ጋራ ተቀራርቦ በመስራት አብሮ በመስራት ተጋግዞ በመስራት ሰብአዊ መብቶችን ባህል የሚሆኑበት ማህበረሰብ ለመፍጠር ዘርፈ ብዙ ስራ እንሰራለን ብለን ጥረት ማድረግ ጀምረናል የጋራ የሆነ የአርት ኤንድ ሂውማን ራይትስ እንለዋለን ወይ አርት ኤንድ ራይትስ እንለዋለን ያማካሪዎች ቡድንም አለን በዛ ቡድን አማካኝነት በብዙ ስራ ዘርፎች ላይ እንተባበራለንና ለዚህ ትብብር እና ለዚህ ስራ ገዛ የምታደርጉ የኪነ ጥበብ የስነ ጥበብ ባለሙያዎችን በሙሉም ደግሞ በጣም ላመሰግን እወዳለሁ የበለጠ ተባብረን እንድንሰራ እንድንቀጥልም ነው እናንተም ተሳታፊዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ኢንትረስት ያላችሁ የተሰባሰባችሁ ይሄንን ሐሳብ ለማዳበር ለማሳደግ ለማስፋፋት የሚያስችል ተጨማሪ ሐሳብ ሲኖራችሁ እባካችሁ ወደ ቢሮአችን እነዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ጓደኞቻችንን ሐሳብ አቅርቡ አግዙ ይሄንን በጣም አበረታቱልን ብዬ ጠይቃለሁኝ በመጨረሻም ለይሄንን ፕሮግራም በዚህ በመዝጊያው ስነ ስርዓት ላይ ለመካፈል የተሰበሰባችሁ ወንድሞች እህቶች ጓደኞች ሁላችሁም ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ ስለተሳተፋችሁ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን